اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ولیوں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہو، پیروں میں صرف کرامتیں ڈھونڈتے ہو، آؤ ولیوں کا دوسرا پہلو دیکھیں، آؤ پیروں کا دوسرا پہلو دیکھیں۔ پیر صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی صرف کرامت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے کھانے سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی قول سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی فعل سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنی معیشت سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اعمال سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے نیچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے کلچر سے بھی پہچانا جاتا ہے، ولی اپنے آئیڈیل سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ اب آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ولیوں کی زندگی سے میں تمہیں روشناس کراتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک نوجوان ہے جو قائم اللیل ہے، صائم النہار ہے، رات و رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، دن دن روزے سے رہتا ہے، اللہ اللہ، کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی کئی دن فاقے سے ہو جاتے ہیں۔ آج کون ہے ایسا جو کئی کئی روز فاقہ کرتا ہو؟ اللہ اللہ، تھوڑا سا کچھ ہو جائے ہم آہو بھکا کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آؤ ولیوں کی زندگی پڑھیں۔ ایک نوجوان ہے، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز پر ہے، اللہ اللہ، جوانی کی دہلیز پر ہے۔ وہ جوانی اندھی ہوتی ہے، جوانی میں گناہ نہیں لگتا، جوانی میں عیاشی نہیں لگتی، جوانی میں مکاری نہیں لگتی، اللہ اللہ۔ اسی جوانی کے عالم میں وہ نوجوان ہے، جب اس کو بھوک نے زیادہ ستایا، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوک کی شدت اس کو تڑپا رہی ہے، پیٹ کہہ رہا ہے کچھ کھانے کو مل جائے، حلق کہہ رہا ہے کچھ پینے کو مل جائے، لیکن نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اللہ اللہ۔ وہ اللہ والا، وہ نوجوان جنگل میں چلا گیا، کوئی گری پڑی چیز مل جائے اس کو اٹھاؤں گا، اپنی بھوک کی شدت کو ختم کر لوں گا، کوئی گری ہوئی چیز مل جائے گی اس کو کھاؤں گا، میری بھوک کی شدت ختم ہو جائے گی، اللہ اللہ۔ وہ جنگل چلا گیا، جنگل چلا جانے کے بعد میں قریب میں ایک دریا بہتا ہے، اب دریا کے کنارے کھڑا ہے، کاش کوئی چیز مل جائے، میری بھوک ختم ہو جائے، میری بھوک کی شدت میں کمی آ جائے، اللہ اللہ۔ کیا ہوتا ہے، ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے، اس کو اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں کھا لیا، جب سیب کھایا کہنے لگا بڑا ٹیسٹی ہے، بڑا لذیذ ہے، سیب تو کھا لیا ابھی پورا نہیں کھایا تھا، اللہ اللہ، کہنے لگا بھوک تو مٹ گئی ہے، بھوک کی شدت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ اکبر، نفس جاگ گیا، ضمیر میں انقلاب پیدا ہو گیا، ایمان جاگ گیا، کہنے لگا نوجوان تو نے سیب کھانے کے بعد میں اپنی بھوک کو تو ختم کر لیا ہے، تو نے سیب کھانے کے بعد میں اپنی بھوک کی شدت کو ختم کر لیا ہے، کیا تو نے سیب کے مالک سے پوچھا ہے، کیا تو نے سیب کے مالک سے اجازت لی ہے؟ اللہ اللہ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس نوجوان نے سیب چرا کر کھایا تھا؟ کیا کسی سے چھین کر کھایا تھا؟ کیا ڈکیتی ڈال کر کھایا تھا؟ اللہ اکبر، کیا ڈاکہ ڈال کر کھایا تھا؟ کیا کسی سے ہڑپ کر کھایا تھا؟ آپ جواب دو گے نہیں، ہڑپ کر نہیں کھایا تھا، چھین کر نہیں کھایا تھا، چوری کر کے نہیں کھایا تھا، صرف دریا میں بہتا ہوا آ رہا تھا، اس کو اٹھا کے کھایا تھا۔ اللہ اللہ، فتویٰ یہ کہتا ہے یہ چوری نہیں ہے، فتویٰ یہ کہتا ہے یہ ڈاکہ زنی نہیں ہے، فتویٰ یہ کہتا ہے یہ حرام نہیں ہے، لیکن سنو، مفتی فتوے پہ عمل کرتا ہے، لیکن متقی اللہ والا تقوی پہ بھی عمل کرتا ہے۔ تقوی یہ کہتا ہے اگر اس کو بھی کھایا جائے تو بغیر پرمیشن کے نہ کھایا جائے، فتویٰ کہتا ہے کھا لیا جائے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن تقوی کہتا ہے شبہات سے بھی بچا جائے۔ اللہ اللہ، اس نوجوان نے سیب کو کھایا، زمین پکار اٹھا، نوجوان تجھے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، پورے گاؤں کی کالونی کھائی، پورے گاؤں کا غلہ کھا لیا، لیٹرینوں کے نام پر، نریگا کے نام پر غریبوں کا ہڑپ لیا، یتیموں کا کھا لیا، بیواؤں کا کھا لیا، جھوٹ بول کے کھایا، سود لے کے کھنایا، حرام کام کر کے کھایا۔ کبھی ہمارا ضمیر نہیں جاگتا ہے، کبھی ہمارے ایمان میں حرارت پیدا نہیں ہوتی ہے، کبھی ہمارے پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے، جیسا بھی ہو آ جائے، حرام کا ہو تو آ جائے، سود کا ہو تو آ جائے، جیسا بھی ہو آ جائے۔ لیکن اللہ اللہ، وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے، چرا کے نہیں کھایا ہے، بہتا ہوا کھایا ہے، کھا تو لیا ہے، لیکن اللہ سے ڈر تو دیکھو، دل دیکھو کیسا دل ہے، دل دنیاوی لذتوں سے پر نہیں ہے، بلکہ اس کے رسول سے لبریز ہے، دل ہے تو ایسا دل ہے، اللہ اکبر، اس کے رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے، اللہ اللہ، آنکھوں سے اشک جاری ہے، اللہ اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے اگر اللہ نے پوچھ لیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو ایک سیب کھا کر آیا ہے، کیا مالک سے اجازت لی ہے؟ تیری تو نمازیں برباد ہو جائیں گی، تیرا تو روزہ برباد ہو جائے گا، تیری تو تمام عبادات غارت ہو جائے گی، اللہ اللہ۔ وہ
नौजवान के दिल में अल्लाह का डर देखिए, नौजवान के दिल में अल्लाह का खौफ दे दिए। रतनपुर कुरबा जवार के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ईमानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर आज समीर जागना चाहिए। और जब गौसे पाक के जलसे में आए हो तो गौसे आजम के पैगाम को भी लेके जाओगे, गौसे आजम की तालीम को भी लेके जाओगे, सिर्फ करामत को सुन के नहीं जाओगे, गौसे आजम ने जो मैसेज दिया उस मैसेज को भी लेके जाओगे। अल्लाह अल्लाह, नौजवान अब अल्लाह अकबर इसी फिक्र में है कि मालिक कहाँ तलाश किया जाए, बागीचे का ओनर कहाँ मिलेगा। दरिया के करीब चल दिए। अल्लाह अल्लाह, कुछ दूर जाने के बाद में एक बागीचा नजर आता है, उसमें एंट्री की। एंट्री करने के बाद में कुछ नौकर काम कर रहे हैं। वो जवान ने सलाम किया, सलाम के बाद में कहा ये बताओ बाग का मालिक कहाँ है, ये बताओ बागीचे का ओनर कहाँ है। नौकरों ने कहा यहीं पर रुक जाओ, अभी अभी आता होगा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो जरा आगे क्या होता है। अल्लाह अल्लाह, उस नौजवान ने जब अपना सवाल रखा वो वहीं पर रुक गया। अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद में एक बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं। वो बुजुर्ग की हैयत ऐसी है, बुजुर्ग का अल्लाह अकबर कबीरा मकाम ये है, वो बुजुर्ग तशरीफ ला रहे हैं, हाथ में तस्बीह है। अल्लाह अकबर, होता क्या है, हाथ में तस्बीह है, जबान पे कुछ जारी है। अल्लाह अल्लाह, जिनका चेहरा देख के खुदा याद आ रहा है, हुजूर से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवाने। अब नौजवान ने देखा, सोच लिया यही बागीचे के मालिक होंगे। आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद में कहा अस्सलामु अलैका या शेख। शेख ने जवाब दिया वालेका सलाम या शबाब। ये नौजवान, तुम पर भी सलामती हो। अल्लाह अल्लाह, दुआ सलाम के बाद में नौजवान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर एक गलती लेके आए हूँ, लिहाजा मुझे माफ कर दिया जाए, एक खता हो गई है, प्लीज पार्डन मी, मुझे बख्श दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या मामला है। नौजवान ने कहा तुम्हारे बागीचे का एक सेब खाया है, उसको माफ करवाने के लिए आया हूँ। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने कहा क्या चोरी करके खाया है, क्या छीन के खाया है, क्या डकैती डाल के खाया है, क्या बागीचे से तोड़ के खाया है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा बुजुर्ग नहीं, मामला ऐसा नहीं है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने डकैती नहीं की है, मैंने किसी से छीना नहीं है, बल्कि मामला यह है अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे बागीचे का एक सेब दरिया में बहकर जा रहा था, उसे उठा के खा लिया है, उसे उठा के खा लिया है। अल्लाह अल्लाह, जब नौजवान की बात को बुजुर्ग ने सोचा सुना तो सुनने के बाद में गौर फिक्र करने लगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वाले ने अल्लाह वाले को पहचान लिया, कहने पे मजबूर हो गए। दिल में कहने लगे यार लोग तो पेटियों की पेटी ले जाते हैं, लोग तो पेड़ भी अपने घर ले जाते हैं, लोग तो खाने के चक्कर में कच्चा भी नहीं देखते हैं, कभी चोरी करते हैं, कभी डकैती डालते हैं। ये नौजवान कैसा नौजवान है, ये जवानी की दहलीज पर है, जिसमें इंसान शराब भी पीता है, जिसमें इंसान अय्याशी भी करता है, जिसमें इंसान मक्कारी भी करता है। लेकिन ये नौजवान कैसा है, चोरी करके नहीं खाया है, इसका दिल तो देखो अल्लाह के डर से भरा हुआ है, इसका दिल तो देखो इसके रसूल से लबरेज नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्ग ने सोच लिया ये कोई नौजवान आम नौजवान नहीं है, ये तो अल्लाह का वली मालूम होता है, ये तो अल्लाह का नेक बंदा मालूम होता है, ये तो मुत्तकी मालूम होता है, ये तो परहेजगार मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के वली ने कहा हम तुम्हें माफ कर देंगे, बट हमारे पास एक कंडीशन है, उस कंडीशन को तुम्हें फॉलो करना होगा, उस कंडीशन को तुम्हें कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही हम तुम्हारे सेब को माफ करेंगे। अल्लाह अल्लाह, नौजवान ने सोचा एक सेब खाया है, एक सेब की कीमत कितनी होती है, 10-20 या ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की होती है ना। अल्लाह अल्लाह, सोचा जब एक छोटा सा सेब खाया है, इसके खाने के बाद में कितनी बड़ी शर्त होगी, छोटी मोटी शर्त होगी, उसको पूरा कर दूंगा। कहा हुजूर बताओ कौन सी शर्त है, किसे कंप्लीट करना है। अल्लाह अल्लाह, उस बुजुर्ग ने कहा था इतने महीने तुम्हें मेरे बागीचे की खिदमत करनी पड़ेगी, बागीचे की सिंचाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरे यहाँ नौकर रहना पड़ेगा। नौजवान सोचने लगा यार एक सेब खाया है, चोरी करके नहीं खाया, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, कितनी बड़ी शर्त रख रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, सोचने लगे, लेकिन फिर ज़मीर ने अंगड़ाई ली। अल्लाह अकबर कबीरा, खौफ इलाही जोश मारता है, कहने लगा ए नौजवान, अगर अल्लाह को मुँह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, मरना है, अगर अल्लाह को मुँह दिखाना है और वहाँ रुस्वा नहीं होना है, वहाँ शर्मिंदा नहीं होना है, तो फिर बुजुर्ग की खिदमत करनी पड़ेगी, बुजुर्ग की बात माननी पड़ेगी, उसकी अल्लाह ऊपर शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी बात को कंप्लीट करना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, कहने लगे हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। अल्लाह अकबर कबीरा, यह नौजवान अल्लाह अल्लाह बागीचे की खिदमत करने लगा। अल्लाह अल्लाह, पूरा दिन खिदमत करता है, बड़ी लगन से काम करता है। ए नौजवानों, अब आगे सुनो क्या होता है। बड़ी लगन से काम करता है, पोजीशन यह है कि दिनों में रोजे रखता है, जब रात होती है
थक जाता है, लेकिन सोता नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर क़ियाम करता है, अल्लाह की बारगाह में इबादत करता है। वो बुजुर्ग नोट कर रहे हैं, वो दिन को भी देख रहे हैं, वो रात को भी देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह बुजुर्ग कहने लगे, ये नौजवान कैसा नौजवान है, दिन में तो खिदमत करता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग आज दुनिया कहती है ये सजा थी, लेकिन मेरा जुमला सुनो, मेरा इश्क क्या कहता है, ये सजा नहीं थी, बल्कि अल्लाह वाले ने पहचान लिया था ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अल्लाह का वली है। और अल्लाह का वली अपने वली को ऊंचे मकाम पर पहुंचाना चाहता था और उसके तकबे में अल्लाह अकबर और 4 चांद लगाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नसरत आला अल्लाह अल्लाह। फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म, फैज़ाने औलियाए किराम, जश्न गौसुल वरा, सरज़मीने करमपुर, मुफ्ती सैयद अफरोज़ मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली उसके दिल को साफ करना चाहता था, अल्लाह का वली उसके दिल को सैकल करना चाहता था, उसमें 4 चांद लगाना चाहता था, मराती में बुलंदी पर पहुंचाना चाहता था। अल्लाह अल्लाह। जब वो दिन पूरे हो गए, फिर आ गए हुजूर, अब तो माफ कर दीजिए, लिहाजा तो हमारे शेब को माफ कर दिया जाए। इधर देखें, इधर देखें। मैं तेजी से अपनी बात खत्म कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, कंट्रोल करना जानता हूं, लेकिन जल्दी है, वक्त की इल्लत है। आप मेरी तरफ देखें, बात बहुत जल्दी पूरी कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा, हुजूर अब तो हमने तुम्हारी शर्त के मुताबिक पूरा कर दिया है, हमने तुम्हारी शर्त को पूरा कर दिया है, अब लिहाजा हमारे शेब को माफ कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने देखा, यार ये नौजवान दोबारा फिर आ गया है, अरे शर्त पूरी हुई थी, ऐसी वापस चला जाता। अल्लाह अल्लाह। लेकिन फिर भी ये आ गया है। अल्लाह से डर तो देखिए, खौफ इलाही तो देखिए। अल्लाह अल्लाह। होता क्या है? बुजुर्ग ने कहा, हम तुम्हें अल्लाह अकबर कबीरा माफ कर देंगे, तुम्हारे शेब को माफ कर दिया जाएगा, बट हमारे पास एक कंडीशन और है, हमारे पास अल्लाह अकबर कबीरा एक शर्त और है, हमारे पास एक शर्त और है। वो शर्त ये है। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा था, कौन सी शर्त है? अब तो छोटी मोटी शर्त रह गई होगी, उसे भी पूरा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा, बुजुर्ग जल्दी बताइए, शेख आजम जल्दी फरमाइए, कौन सी शर्त है? बुजुर्ग ने कहा था, आई हैव वन डॉटर, यू मस्ट मैरी हर, मेरे पास एक बेटी है, तुम्हें उससे शादी करनी होगी। अल्लाह अल्लाह। नौजवान सोचने लगा, अल्लाह अकबर कबीरा, नजरें नीचों को हो गई। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग ने कहा, शादी तो करनी होगी, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, उसकी भी सिफात है। सुनो सुनो, मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आंखों से नहीं देख सकती है, कानों से सुन नहीं सकती है, जबान से बोल नहीं सकती है, हाथ पैरों से अपाहिज है। एक करनपुर के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी लड़की हो तो कौन उससे निकाह करेगा, कौन उससे शादी करेगा? आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसके नाखून भी देखते हो, आज रिश्ते देखना जानते हो तो उसके बालों को भी देखते हो, आज रिश्ते देखना चाहते हो तो उसकी इमारत को भी देखते हो, आज रिश्ते देखने जाते हो अल्लाह ऊपर उसे चला फिरा के भी देखते हो, उसके पैरों को भी देखते हो। कहीं 5 उंगली की जगह 6 उंगली तो नहीं है, कहीं उसकी नाखूनों में कोई कमी तो नहीं है। ए नौजवानों, आज तुम हर चीज पर नजर रखते हो, लेकिन अल्लाह अल्लाह। नौजवान के सामने कैसा इम्तिहान होगा आ गया है। कहने लगे, तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी, अंधी भी है, बहरी भी है, गूंगी भी है, हाथ पैरों से अपाहिज है। अल्लाह अल्लाह। सोचने लगे, आंखों में आंसू आ गए, यार एक सेब खाया था, कितनी बड़ी मुसीबत बना आई है। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर। सोचने लगे, ये तो पूरी जिंदगी का मैटर है, ये तो पूरी लाइफ का मैटर है, कहाँ उठाऊंगा, कहाँ खिलाऊंगा, कैसे इसको पिलाऊंगा, ये तो पूरी जिंदगी नर्क बन जाएगी, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ये सोच ही रहे थे, फिर ईमान ने जोश मारा, इसके रसूल फिर जोश मारता है। अल्लाह अकबर। ज़मीर में फिर इनकलाब पैदा हो गया। वो जवान, दुनियावी लज़्ज़तें फ़ानी है, दुनियावी ख्वाहिशात यहीं पर खत्म हो जाएंगी। तुझे मरना है, मरना है, मरना है, तुझे अल्लाह को नहीं दिखाना है, रसूलुल्लाह को नहीं दिखाना है। अगर अल्लाह की बारगाह में जाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में सुरखरू होना है, तो जरूरी यह है कि बुजुर्ग की बात को मानना पड़ेगा। कहने लगे, हुजूर मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। बुजुर्ग ने कहा, क्या तूने सोचा नहीं अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करेगा? ये तो बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह। वो जवान ने कहा था, बुजुर्ग सुनो, मुझे अपनी परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अल्लाह की परवाह है, मुझे परवाह है तो रसूलुल्लाह की परवाह है, मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे तो अल्लाह के रसूल से मतलब है। बल्कि भाई ये कहो जो बरेली का इमाम कहता है, तुम्हें जाना तुम्हें माना, मेरा का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कबीरा। अल्लाह अल्लाह। या रसूल, या रसूल, अल्लाह
زندہ اللہ 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 اکبر. کہا نکاح پہ راضی ہو؟ ہاں ہاں نکاح پہ راضی ہوں. کیا کچھ سوچنا نہیں ہے؟ نہیں سوچنا ہے. سوچ لیا مرنا ہے مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. آج میں تم سے کہتا ہوں اللہ اکبر, نماز چھوڑو کبھی ضمیر نہیں جاگتا, روزہ چھوڑو کبھی ضمیر نہیں جاگتا, دوسروں کی ماں بہنوں کو تکو کبھی ضمیر نہیں جاگتا. کتنے گناہ ہم کرتے کبھی ہمارے دل میں کبھی اللہ کا خوف نہیں آتا. اللہ اللہ شراب ہم پیے کبھی ہمارے دل میں ڈر نہیں آتا. اللہ اکبر داڑھی ہم مڈائیں, مصطفیٰ کی پیاری سنت کو گندی نالیوں میں ہم بہائیں, کبھی ہم نہیں سوچتے, کبھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. اللہ اللہ نوجوان نے کہا حضور نکاح پڑھایا جائے. اللہ اکبر شریعت کے اکارڈنگ نکاح پڑھا دیا گیا. جب فرسٹ ملاقات کا نمبر آتا ہے یہ نوجوان گیا. اب سنو آگے کیا ہوتا ہے. اللہ اللہ یہ نوجوان اپنی بیوی سے ملنے کے لیے گیا. اللہ اللہ کیا حالت ہوگی ملنے کی. اللہ اکبر جو آنکھوں سے اندھی ہے, جو کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیروں سے پاہج ہے. اللہ اللہ یہ نوجوان کمرے میں گیا. کمرے میں جانے کے بعد میں دیکھا کوئی لائٹ نہیں جل رہی ہے, کوئی بلب نہیں جل رہا ہے, لیکن اس کے چہرے سے ایسی شعائیں نکل رہی ہے جس کی شعاؤں سے پورا کمرہ مہک رہا ہے. پورے کمرے میں روشنی روشنی نظر آ رہی ہے. اللہ اللہ وہ کوئی اپاہج نہیں, ایسا لگتا ہے جنت سے حور اتر آئی ہو, حسن و جمال کی ملکہ ہو. واپس آ گئے, کہنے لگے حضور آپ نے جو کنڈیشن بتائی تھی لڑکی اس کے اپوزٹ ہے. لڑکی تو ایسے نہیں ہے, اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ اس کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اس کا چہرہ ایسا ہے کہ چہرے کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ رہا ہے. اس کے ہاتھ پیر ایسے ہیں ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کہ شریعت پہ چلنے والے ہیں. کہا حضور گھر کی خواتین سے پوچھ لو کہیں دلہن کو سجانے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, کہیں دلہن کو تیار کرنے میں کوئی خطا تو واقع نہیں ہو گئی. اللہ اللہ بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بزرگ نے کہا بیٹا ہم نے تم سے جھوٹ نہیں بولا ہے, لیکن سنو سنو ہم نے حقیقی معنی مراد نہیں لیا ہے, ہم نے مجازی معنی مراد لیا ہے. میری بیٹی اندھی ہے اندھی ہے اندھی ہے, ہاں اس لیے اندھی ہے کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. میری بیٹی بہری ہے بہری ہے بہری ہے, ہاں اس لیے بہری ہے کبھی میری بیٹی نے غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی ہے. اللہ اللہ ہاں میری بیٹی گونگی ہے کیونکہ اس لیے میری بیٹی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. ہاں میری بیٹی ہاتھ پیروں سے پاہج ہے, اس لیے کبھی اللہ اکبر شریعت کے خلاف میری بیٹی نے ہاتھ پیروں کو نہیں چلایا ہے. اب میں تمہیں جملہ دے رہا ہوں, دیکھتا ہوں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. سنو سنو جب اتنا پاکیزہ باپ ہو, اتنی پاکیزہ ماں ہو, اور جب اتنے باطہارت دو تنوں کا ملن ہوتا ہے, جب بغداد میں جا کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سنہ, جشن غوث الورا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گھر میں غوث پیدا نہیں ہوتے, ہر گھر میں غوث پیدا نہیں ہوتے. جب حرام کھلا رہا ہے تو شکتیمان یا پب جی پیدا ہوگا, غوث پیدا نہیں ہو سکتا ہے. غوث پیدا ہونے کے لیے اتنی پاکیزہ ماں چاہیے, غوث پیدا ہونے کے لیے اتنا پاکیزہ باپ چاہیے. اگر آج بھی اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے, کنڈیشن یہ ہے, رزق حرام سے بچو, رزق حلال کماؤ اور رزق حلال کھلاؤ. ارے غوث اعظم نہیں پیدا ہو سکتا ہے لیکن غوث اعظم کا غلام تو ضرور پیدا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت کون تھا یہ نوجوان؟ یہ نوجوان غوث پاک کے والد تھے. مچل کے بولو سبحان اللہ. کون تھی یہ پاکیزہ خاتون؟ یہ پاکیزہ خاتون فاطمہ ام الخیر غوث پاک کی والدہ تھی. سبحان اللہ.